నమస్కారం, మై న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు శ్రీనివాస్. ఇక వివరాలకు వెళ్తే, ఒంగోలు మంగమూరు రోడ్డు వడ్డివాని కుంటలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ సీతారామాంజనేయ దేవస్థానం నందు రామలింగేశ్వర స్వామి మరియు భక్తాంజనేయ స్వామి వార్ల విగ్రహాల దాత మరియు పూజా కార్యక్రమాల దాత రావినూతుల శ్రీనివాసరావు భానురేఖ దంపతుల సహకారంతో స్వస్తి చాంద్రమాన శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సర శ్రావణమాస బహుళ త్రయోదశి గురువారం పుష్యమి నక్షత్రమయుక్త తులాలగ్న పుష్కరాంశము అభిజిత్ లగ్నమందు రామలింగేశ్వర స్వామి మరియు భక్తాంజనేయ స్వామి వారికి విగ్రహ ప్రతిష్టా కార్యక్రమం వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విఘ్నేశ్వర పూజ, పుణ్యాహవచనం, ఆఖండ ప్రతిష్టాపన, రక్షాబంధన పూజ, నవగ్రహ మండపారాధన మరియు పంచామృత అభిషేకములు, దేవతామూర్తులకు అతివాస్య కార్యక్రమాలు, గణపతి రుద్ర పంచసూక్త మన్యాసూక్త హోమాలు మరియు పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలు అన్ని ఋత్వికులు మరి శర్మ, జంగా కృష్ణ శాస్త్రి, వంశీ కృష్ణ, మురళీ శర్మ, చైతన్య కృష్ణ వారి ఆధ్వర్యంలో వైభవంగా నిర్వహించారు. అనంతరం తీర్థ ప్రసాద వితరణ నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి దేవస్థానం ధర్మకర్తలు పేరకం నాగాంజనేయులు, నాగలత దంపతులు, పల్లవి, హరికృష్ణ, అనంతలక్ష్మి స్థానిక భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా స్థానిక భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివార్ల విగ్రహాల ప్రతిష్టా కార్యక్రమంలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. आदयोः पादयोः इंद्रस्याग्निस्य राष्ट्रं धारयतां द्रवन्द्रवेण हविषा तस्मै देवाय विद्महे महायन्त्राय धीमहि तन्नो यन्त्रं प्रचोदयात्। यन्त्रदेवताभ्यो नमः। पशु महाकृष्ण सवर्तमान निवेशन प्रथमज्ञेन सवितारधेना देवायाति भुवना निवस्यन्न आज्ञाय स्वरमेर्दे विश्वदस्स मरुष्य भवादिष्यङ्गते अग्निर्मोर्धाद्वाक्योत्पत्ति पृथिव्या अयं బంగారం పెట్టేసేయండి. ఒక్కరో జస్ట్ నా యంత్రం अभिगोत्राणि सहसाकाः मानो दायो वीर दशमञ्जुरन्ध्रः पुष्पवनन्द्रः सा नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञ पुरगेतु सोमः
रुद्रस्य कृष्णावरणस्य राजा आदित्यानां मरुतागं दग्धपुत्र महामरुताम्भोनश्चवानां घोषो देवानां अस्माकमिन्द्र समृद्धेषु उपप्रेता देता नरस्य रावसन्त बाहवः इन्द्राणशर्मायचामेषां कञ्चनाशिषः मुरोर्वर्यो मरुवस्ये स्थितेन मम देवा विहवे सन्तु हिपदां गावे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमाय जन्तामय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारामरिषन्त पूर्वे श्यामधनुवासिवीराः वाक्यं यजन्तु मम यानि हव्याकोदिः सत्यामनसो मे अस्तु एनो मानिकां कथमच्चनाहं विश्वे देवासु अधिवोचतामि देवी श्रुतिर्वीरुणकृणाद विश्वे देवासु हिमवीरयत्नो भवनस्य यस्पतिर्देवगुं सवितारमविमादिशाहो इमं यज्ञमश्विनापा बृहस्पतिर्देवापां जजमानं जर्दार ब्रह्मजानो महिषः सर्वयुगं जतस्मिन् हवे पुरोहोत पुरोभातामहेतान् वसवरुद्रादित्य जलः पवित्रेण विजर्षणेः यप्पोता स्वर्णाद्वान् पुनन्तमनवधिय पुनन्त विश्व आयवः समृतरसः ब्राह्मणे समृतमभितो येन देवा पवित्रेण आत्मानमोदयिताः तेन सहस्रधारेण पावमान्यं पुरन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शताब्द्यामकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदा गम्भीरघनिशामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम् अर्धेन वनस्पतिः మా ఫాదర్ పెట్టుకుంటాం అమ్మ అందరూ నమస్కారం.
हनुमान की जय बोलो बजरंग बली की हर नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर शंभो शंकर जय बोलो शंकर भगवान की व्याकरण पंडित सार्वभौम वेद नित्य पारायण धुरंधर मुक्रादि निवास समर्चना समेत श्री प्रसन्नांजनेय स्वामी महाप्रभो भक्तांजनेय स्वामी महाप्रभो स्वामिनः प्रतिष्ठा महोत्सव कल्पने चतुर्वेदमवधारया ओम विश्वेता देशवनेषु ओम भरत्सामक्षत्रभृद्वर्धविष्ठं दष्टुभद्रैर इंद्रस्तामेन पंचदशेन मध्यमितं वादेन सकरेण रक्षा तस्पदे अद्य धैर्यः ऋग्वेदपारायण मम धारय शिन्यो देवी रविशाप होतानि रत्नसिंहासनाधिष्ठ श्री कैलास शिखर निवास यक्षकिर्णेदित पण्डगभूषण रामलिंगेश्वर वेद्यानि च राम राम भद्राद्रि जनस्या ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि एतत्फलं परमेश्वरार्पणमस्तु एतत्फलं श्रीकृष्णार्पणमस्तु एतत्फलं संकल्पितपूर्वक श्री भक्ताञ्जनेय श्री रामलिंगेश्वर स्वामी देवता दिव्य चरणार्पणमस्तु मंदर नमस्कार చేయండి ఓం యో వైతాం బ్రహ్మణా వేదామృతేనామృతాంబరే తస్మై బ్రహ్మణ బ్రహ్మ చ ఆయుర్కేతం ప్రజాం దదోః భాగదే నైవేనం ప్రణయతే బ్రహ్మణ ఆయుషే యవద్ధరేతో सर्वस्तामातिरा రామలింగేశ్వర స్వామి దేవత ఆశీర్వచనం భూయా స్వామి శ్రీమంతో మహాంతో గృహణంతో సీతారామ సమేత లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పరివార సమేత श्री भक्तांजनेय स्वामी देवता संपूर्ण आशीर्वचन भूया स्वामी श्रीमंतो महांतो गृह्णन्तो कुल देवता ग्राम देवता बंधुज रामचंद्र महाराज की जय बोलो सीता माता को हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री भक्तांजनेय स्वामी देवता सीता रामचंद्र स्वामी తిలకారారా నిన్నెత్తి మూతులాడకారారా నిన్నెత్తి మూతులాడదరా రఘుకుల తిలకారారా పిల్లని ఎత్తుకొని కూర్చున్నాము జై శ్రీరామ్. వడ్డివారికుంటలో వెలిసి ఉన్న శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో నిన్న ఈరోజు హోమాలు అన్ని వ్రతాలు అన్నీ జరిగినాయి. తర్వాత ఈరోజు భక్తాంజనేయ స్వామి ప్రతిష్ఠ జరిగింది. అలాగే శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ప్రతిష్ఠ కూడా జరిగింది. ఈ భక్తులందరూ ఇచ్చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు. నిన్న ఈరోజు కూడా తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరిస్తారు. జై శ్రీరామ్. ఈ కార్యక్రమం మొత్తాన్ని మణిశర్మ గారు ఆధ్వర్యంలో కృష్ణ శాస్త్రి వంశీకృష్ణ గారు చాలా అద్భుతంగా నిర్వహించారు. వాళ్ళందరికీ మా వడ్డివారి కొండ వారి తరఫు నుండి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాం. దేవో మహేశ్వర సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం భక్తమాసైనారా వడ్డివారి కొండలో వేచేసినటువంటి సీతారామస్వామి కోదండసామి దేవస్థానం నందు నిన్న ఈరోజు స్వామివారికి పర్వతవర్ధని సమేత గంగా పర్వతవర్ధని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి యొక్క ప్రతిష్టా కార్యక్రమం భక్తాంజనేయ స్వామి వారి ప్రతిష్టా కార్యక్రమం జరిగింది. అందులో భాగంగా నిన్నటి కార్యక్రమ దీక్షా పర్యంతలో ప్రప్రథమంగా స్వామివారికి గణపతి పూజ,
పుణ్యవచనము, తదనంతరం రక్షాబంధనాలు, రక్షాబంధన పూజ, అనంతరం అఖండ ప్రతిష్టాపన, అదేవిధంగా ఆరుద్ర నక్షత్ర పూర్వక స్వామివారికి ఇష్టమైనటువంటి నక్షత్రం అంటే ఈశ్వరుడి కంటే ఆరుద్ర నక్షత్రం. అదేవిధంగా ఆంజనేయ స్వామికి అయితే పూర్వభాద్ర నక్షత్రం కాబట్టి ఆ యొక్క స్వామివారి నక్షత్రాలతో కూడినటువంటి నవగ్రహ మండపారాధన, ఉపగ్రహ దేవతారాధన జరిగినాయి. అదేవిధంగా స్వామివారి కుడిమూర్తులు ఏదైతే విగ్రహం మనం ప్రశ్న చేస్తున్నామో ఈశ్వర విగ్రహము, అదేవిధంగా ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహానికి స్వామివారికి పంచామృతాల అభిషేకము, పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి అభిషేకం చేశాము. అందరి భక్తుల ద్వారా, యజమానుల ద్వారా అభిషేకం చేయించామండి. తనంతర స్వామివారికి అధివాసాలు, మనగా 5 రకాల అధివాసాలునే: శయ్యాదివాసము, జలాదివాసము, ధాన్యాదివాసము, శయ్యాదివాసము, పుష్పాదివాసము, వస్త్రాదివాసము, ఈ విధంగా అధివాసాలు ఉన్నాయని చక్కగా నిన్న రాత్రి స్వామివారికి అభిషేకం అయిన తర్వాత అలంకరణ చేసేసి అధివాసాల కార్యక్రమంతో నిన్న కార్యక్రమం ముగించామండి. ఈరోజు దీక్షా పర్యంతం 2వ భాగంగా స్వామివారి ఉదయాన్నే గణపతి ప్రార్థన, మండప పునః ప్రతిష్ట అంటే పునః పూజా కార్యక్రమం చేసినాము. తదనంతరం ఆ దేవతామూర్తులు మళ్ళీ స్వామివారి విగ్రహాలకి శుభ్రంగా కడిగేసేసి పంచసూక్త విధానంగా పంచామృత స్నాన అభిషేకం జరిపించామండి. తదనంతరం స్వామివారికి ప్రీతి అయినటువంటి ఈశ్వరుని ప్రీతి ఏంటంటే రుద్రహోమం, స్వామివారి రుద్రహోమ కార్యక్రమం చేశాము. అదేవిధంగా స్వామివారికి ఆంజనేయ స్వామికి మన్యసూక్త విధానంగా, అదేవిధంగా పవమాన సూక్త విధానంగా అభిషేకాలు, మన్యసూక్త విధానంగా హోమ కార్యక్రమాలు, రుద్రహోమాలు, పంచసూక్త హోమాలు, నవగ్రహ హోమాలు, నక్షత్ర హోమాలు చక్కగా జరగడం జరిగింది. శుభముహూర్తానికి మరి స్వామివారికి అలంకరణ చేసేసి శుభముహూర్తానికి 11 గంటల 30 నిమిషాలకి స్వామివారికి అందరు భక్తుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో యజమాని యొక్క వాళ్ళకి ఆశీస్సులతో అనుగ్రహంతో, అదే భక్తుల యొక్క అనుగ్రహంతో వాళ్ళకి ఆశీస్సులతో అందరూ స్వామివారి కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం దివ్యంగా పూర్తి చేసినందుకు అందరూ కూడా సహకరించారు. చాలా సంతోషంగా, ముఖ్యంగా ఉభయనాథులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కొండలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ సహకరించారు. వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా సుఖ సంతోషాలు కలగాలని కోరుకుంటూ, స్వామివారికి ఐశ్వర్యాలు, సుఖ సంతోష ఐశ్వర్యాలను కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. నమ పార్వతీపదే, హర హర మహాదేవ, శంభో శంకర హర. భక్తాంజనేయ స్వామి వారి విగ్రహాన్ని, అంతేకాకుండా ఈశ్వరుడు రామలింగేశ్వర స్వామి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠ చేయడం జరిగింది. ఓం నమః శివాయ అనగా పంచభూతాలు అని అర్థం. నా అంటే నవ ఆకాశం, మా అంటే మరుత్ వాయువు, సి అంటే సికి అగ్ని, మా అంటే వా అంటే వారి జలం, యా అంటే యజ్ఞం అంటే భూమి. అటువంటి పంచభూతానికి సంబంధించిన ఈశ్వరుడు, పంచభూతాన్ని సేవిస్తే ఈశ్వరుని సేవించిన ఒకటి. అటువంటి ఈశ్వరుణ్ణి ఈరోజు ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. అట్లానే ఆంజనేయ స్వామిలో రకరకాల ఆయన అవతారాలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రసన్నాంజనేయ స్వామిని, భక్తాంజనేయ స్వామిని, అభయాంజనేయ స్వామిని, వీరాంజనేయ స్వామిని, పంచముఖాంజనేయ స్వామి, ఇటువంటి రకరకాలుగా స్వామివారి అవతారాల్లో ఈ రోజు ఈ రామాలయంలో మనకు కావాల్సింది ఏమిటయ్యా అంటే రాముడికి ప్రీతిపాత్రమైన భక్తాంజనేయ స్వామి. స్వామివారు ఎప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతిష్ఠించిన ఆంజనేయ స్వామిలో ఎప్పుడు ఏమని అంటుంటాడు? రామ 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 అని పలుకుతూనే ఉంటాడట. అటువంటి భక్తాంజనేయ స్వామి వారిని ఈ రోజు ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. కనుక స్వామివారి భక్తాంజనేయుడు, స్వామివారు ఆంజనేయ స్వామి రామ శబ్దాన్ని ఇక్కడ ఎప్పుడు నిరంతరం భజించడం వల్ల దేవాలయానికి, ఈ వీధికి, మన గ్రామానికి, పట్టణానికి అందరికీ కూడా శుభం చేకూరుతుంది. ఆ విధంగానే పంచభూతాలకి స్వరూపమైన ఈశ్వరుణ్ణి పూజించడం వల్ల ఈశ్వర అభిషేక ప్రియ, ఒక్క చుక్క నీరు పోస్తే ఆయనకి ఎంతో ఆనందం. అటువంటి స్వామి వారికి అభిషేకం చేసుకునే అవకాశం, అందులో వాయు ప్రతిష్ట, అందరూ వచ్చి ఇక్కడ స్వామివారికి అభిషేకం చేసుకునే అవకాశం అందరికీ లభిస్తుంది. కనుక ఈ వీధిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా, ఒటివారి గుండెలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ 2 ప్రతిష్టలు జరగడం వల్ల అందరికీ శుభం జరుగుతుంది అని అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. కనుక అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతిరోజు వీలున్నప్పుడల్లా సరే అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి స్వామివారి అభిషేకం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ జై శ్రీరామ్. హరి ఓం. ఉద్యమాని గుంటలో వేయించేసినటువంటి శ్రీ సీతారామ సమేత లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పరివార సమేత శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవాలయం ముందు ఈ రోజున ద్వితీయాన్నికముగా 2 రోజులు దీక్షాధారణతోటి
భక్త మహాశయుల యొక్క సహాయ సహకారంతో ఈ యొక్క స్వామివారి యొక్క దేవాలయం నందు సృష్టి స్థితి లయకారణం నుండి శ్రీ గంగా పార్వతి వర్ధని సమేత శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారు రామాలయంలో ఈశ్వరుడు స్వామి వారి యొక్క ప్రతిష్ట జరగడం వలన రామలింగేశ్వర అనేటువంటి నామంతో ప్రజలందరికీ కూడా అభిషేకం వారి స్వహస్తములతో చేసుకోవడానికి వాయు ప్రతిష్ట చేయించాం ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ 2 రోజుల కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎంతో వైభవముగా స్వామివారికి భక్తాంజనేయ స్వామి వారికి శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారికి ద్వితీయాన్నికముగా స్వామివారి యొక్క మూల మంత్రములతోటి సమస్త కార్యములు జయము కలిగే విధంగా సమస్త ఈతి బాధల నుండి కూడా సమస్త భక్తుజనులకి కష్టం నుండి తొలగిపోవాలని ఆ యొక్క గంగా పార్వతీ వర్ధని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి వారికి అనుగ్రహంతోటి కనక ధన కనక వస్తువాహన ధేనుకాంచన పుత్రపౌత్రాలతో వర్ధిల్లాలని ఈ రోజున స్వామి వారికి శ్రావణ మాసమున కృష్ణపక్షమున త్రయోదశి పుష్యమి నక్షత్ర అభిజిత్ లగ్నమందు 11:38 విశేషముగా సుముహూర్తమున ప్రతిష్ఠ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారు రామచంద్రుడి యొక్క స్వామివారు ఇద్దరు కూడా స్వామివారి ఇద్దరు కూడా శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే అనేది ధర్మశాస్త్రం. కాబట్టి ఈశ్వరుడిని పూజించిన విష్ణుమూర్తిని పూజించిన ఏక భేదం లేకుండా అర్చన స్వీకరించబడుతుంది. కాబట్టి ఈ రామాలయంలో స్వామివారు రామలింగేశ్వరుడుగా వాయు ప్రతిష్ఠ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న భక్తులందరూ కూడా స్వామివారి విశేష మహాపూర్ణావతి చేసుకొని స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పాత్రుడు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఈ ప్రతిష్టా కార్యక్రమంలో పాల్గొని శ్రీ రామలింగ గంగా పార్వతీ వర్ధని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి వారు శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి వారి కృపకు పాత్రుడు కావాలని కోరుచున్నాం. జై శ్రీరామచంద్ర మహారాజుకి జై, జై సీతామాతకు జై, జై శ్రీ భక్తాంజనేయ శ్రీ కపీశ్వర మర్కట స్వామి వారికి జై, జై శంకర మహారాజుకి జై. శ్రీరామ రామ రామేతి రామే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ పరాణనే. రామనామము అంతటి దివ్యమైనది, కష్టం నుండి కూడా తొలగజేయబడుతుంది. కాబట్టి ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా విశేషంగా జరిగించడం జరిగింది. జై బోలో శంకర మహారాజుకి జై. హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. ఒట్టివారి గుంటలో వేయించేసినటువంటి సీతారామ సమేత లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పరివార సమేత శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి వారి దేవస్థానమున ఈ యొక్క ఆలయ కమిటీ సభ్యులు స్వామివారి విగ్రహదారుల నుండి రావినూతుల శ్రీనివాసరావు గారు, వారి ధర్మపత్ని భానురేఖ గారి దంపతులు, పేరకం ఆంజనేయులు గారు, వారి ధర్మపత్ని నాగలక్ష్మి దంపతుల నాగలత దంపతుల యొక్క విశేషమైనటువంటి స్వామివారికి సహకారం అందించి ఈ రోజున స్వామివారి యొక్క ప్రతిష్టా కార్యక్రమంలో విగ్రహదాతలుగా స్వామివారికి ప్రతిష్టా కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఈ యొక్క ప్రతిష్ట కార్యవంతాన్ని కూడా విజయవంతం చేయడం జరిగింది. మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రపంచ మానవతా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని ఒంగోలు నిర్మల్ నగర్ పార్కు నారాయణ పబ్లిక్ స్కూల్ దగ్గర నుండి ఈ సందర్భంగా నారాయణ పబ్లిక్ స్కూల్ విద్యార్థులు 200 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో మానవతా సేవా సంస్థ చైర్మన్ మారెళ్ల సుబ్బారావు, మానవతా సేవా సంస్థ వైస్ చైర్మన్ మంగళగిరి నరసింహారావు, అధ్యక్షులు పొతకమూరి స్థిరబలింగాచారి, కోశాధికారి మద్దాల భోజిరెడ్డి, మానవతా సేవా సంస్థ నాయకులు టమటం రామిరెడ్డి, కె వెంకటరెడ్డి, కోసూరి శ్రీదేవి, చిలకలూరి ఆదిలక్ష్మి, ఎస్ కనకదుర్గాదేవి, మోటుపల్లి వెంకటేశ్వర్ల చౌదరి, కె వెంకటరెడ్డి, తన్నీరు సురేష్, ఎం సుధాకర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అలాగే మీతో పాటు చదువుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఆర్థికంగా చదవలేము, ఆర్థికంగా అనుకున్న వాళ్ళు తెలియజేయండి. పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పటి నుంచే ఒక మంచి సంకల్పంతో గురువుల యందు భక్తి శ్రద్ధలతో ఉంటామని
మనస్ఫూర్తిగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము. అలాగే మానవతా సామాజిక కార్యక్రమాలైనటువంటి పర్యావరణ పరిరక్షణ, వైద్య శిబిరాలు, చైతన్య కార్యక్రమాలు, శాంతి ర్యాలీలు, ఇలా మంచి పనుల్లో పాల్గొని బాధ్యత గల పౌరులుగా ఉంటామని మేము మా జీవితాలను ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుకుంటామని అందరి సమక్షంలో మరొకసారి ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము. మరియు తోటివారి యందు గౌరవ మర్యాదలతో క్రమశిక్షణతో మెలుగుతామని ఈ విద్యార్థి దశ నుండే మంచి ఆశయాలతోటి అనగా డాక్టర్ శాంతి వర్ధిల్లాలి, జై మానవత, జై మానవత. అన్న ఇటు చూడండి అన్న, ఆడండి అన్న. కొంచెం కాదు వెనకెళ్ళండి, కాకపోతే వెనకెళ్ళండి అన్న ఇటు చూడండి అన్న. అంతర్జాతీయ శాంతి దినోత్సవం జరుపుకున్నాము. అలాగే మన సంస్థ 2004లో ప్రారంభించి ఈరోజు 22వ తేదీ సంస్థ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా మనం కూడా శాంతి ర్యాలీ జరుపుకుంటున్నాము. ఈ శాంతి ర్యాలీ ఉద్దేశంలో మన సంస్థ వ్యవస్థాపకులు రామచంద్ర రెడ్డి గారి ఉద్దేశంలో శాంతి సమాజ నిర్మాణమే మానవతా ధ్యేయం అనే కాన్సెప్ట్ తోటి మనకి ఈరోజు ఈ విధంగా వర్క్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. మనం రామచంద్ర రెడ్డి గారి ఆశయాలు టోటల్గా చూసుకుంటే మనకి ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణ, తర్వాత విద్యార్థుల మానసిక చైతన్యం, వైద్య శిబిరాలు, చైతన్య కార్యక్రమాలు, శాంతి ర్యాలీలు, ఇలా 9 కాన్సెప్ట్లతో వర్క్ చేసుకుంటూ మనం వస్తున్నాము. వాటిల్లో మనం ఒంగోలులో మెయిన్గా వచ్చేసేసి పార్థివ దేహాలకి అంత్యక్రియలు జరిగేటప్పుడు మనకి ఉచిత బాడీ ఆగంటండి ఆగమ్మ. 6:30 వాళ్ళు ఆటనగర్ వాళ్ళ కోసం రాకపోతే దీపక్ సార్ అన్నాడు వెళ్ళిపోను అలా లేట్ అయింది. భయపెట్టండి.
ఒక చోటే పెట్టండి. ఇక్కడే పెట్టండి. కలెక్ట్ చేసుకోండి. మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు శాంతి ర్యాలీ జరిగింది. అలాగే ఈ నెల 19వ తేదీ అంతర్జాతీయ శాంతి దినోత్సవం కూడా జరుపుకొని ఉన్నాము. ఆ సందర్భంగా కూడా మన యొక్క శాంతి ర్యాలీ జరపడం జరిగింది. ఈరోజు ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా శాంతి ర్యాలీ జరపడం జరిగింది. నారాయణ స్కూలు యాజమాన్యం వాళ్ళ స్కూలు పిల్లలతోటి 200 మంది పిల్లలతోటి ఈ శాంతి ర్యాలీ జరిగింది. మానవతా సేవ స్వచ్ఛంద సంస్థ స్థాపించిన ఈరోజు ఒంగోలు నగరంలో మానవతా సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో శాంతి ర్యాలీ నిర్మించడం జరిగింది. ఇవాళ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మన సమాజంలో కులం, మతం, ప్రాంతీయ తత్వాల వ్యతిరేకంగా ఎక్కువ జరుగుతున్న ఈ సందర్భంలో మానవతా సంస్థ అనేది ఏర్పడి సమాజంలో అందరూ ఒకరిగా ఉండాలని, దేశ సమగ్రతకు, దేశ ఐక్యతకు, లౌకికత్వాన్ని కాపాడే విధంగా అందరూ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మానవతా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు శాంతి ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ శాంతి ర్యాలీ ఉద్దేశం నుంచి విద్యార్థులు కూడా వాళ్ళని ఉద్దేశించి వాళ్ళు మాట్లాడడం జరిగింది. రాబోయే కాలంలో ఒంగోలు నగరంలో శాంతి మానవతా సంస్థల తరఫున సేవా కార్యక్రమాలు ఉధృతం చేస్తామని, పేదలకు అండగా ఉంటామని, మెడికల్ క్యాంపులు, రక్తదాన శిబిరాలు, విద్యార్థులకు అవగాహన సదస్సులు ఏర్పరుస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. ఈపాటికే సంవత్సరం పైనుంచి ఒంగోలు నగరంలో ఎవరైనా మరణిస్తే వారికి కావలసిన మార్చరీ బాక్సులు, శాంతి రథాలు అందిస్తున్నామని, భవిష్యత్తులో పేదలయ్యి ఏమాత్రం మట్టి ఖర్చులు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి 5,000 రూపాయలు మానవ సంస్థ తరపున అందిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకల్లో భాగంగా బుధవారం ఒంగోలు నగరంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడి విగ్రహాన్ని భక్తులు అంగరంగ వైభవంగా ఊరేగించారు. స్థానిక నెహ్రూ నగర్ కాలనీ నుంచి ప్రారంభమైన ఈ ఊరేగింపు పలు వీధులలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భగవద్గీత ఉచ్చారణతో భక్తులు ఊరేగింపులో పాల్గొని పరవశించిపోయారు. నెహ్రూ నగర్లో ఈ నెల 16 నుంచి శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. 5 రోజుల పాటు భక్తుల పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి చివరి రోజు స్వామివారి విగ్రహాన్ని ఊరేగించారు. కార్యక్రమంలో నిర్వాహకులు మునకపటి సుబ్బారావు, శ్రవంతి, సురేష్, మాధవీలత,
పేరు సుబ్బారావు, ఒంగోలు. శ్రీ 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 ప్రబోధానంద యోగేశ్వరుల వారి పాదపద్మములకు నమస్కరిస్తూ ఆయన ఆశీస్సులతో మరి 5 రాష్ట్రాల్లో దగ్గర 250 నుంచి 300 చోట్ల ఈ ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి 11 రోజులు. అలాగే అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఒంగోలు నగరంలో నెహ్రూ నగర్ కాలనీలో మరి అత్యంత అద్భుతంగా దేవదేవుని యొక్క ఉత్సవం జరుగుతూ ఉంది. మరి ప్రబోధ సేవా సమితి హిందూ జ్ఞానవేద వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుతూ, అలాగే నెహ్రూ నగర్ కాలనీ ప్రజలు కూడా ఇందులో చాలా గొప్పగా పాల్గొని ఈ ఉత్సవాన్ని అత్యంత అద్భుతంగా జరిపిస్తున్నారు. మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఆ దేవదేవుడు భూమి మీదకు వచ్చి జ్ఞానాన్ని చెప్పాడు కాబట్టి ఆ జ్ఞానాగ్నితో మన కర్మలన్నీ కాల్చుకొని మోక్ష మార్గానికి దారి చూపించినటువంటి ఆ దేవదేవుడిని ప్రతి సంవత్సరం కూడా భూమి మీదకంటూ ఆయన వచ్చాడు జ్ఞానం చెప్పడానికని ఎరుకుపరిచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని మేము పదే కోరుకుంటున్నామండి. మీడియా మిత్రులకి, మా సుబ్బారావు గారికి చాలా ధన్యవాదాలండి. మాకు శ్రీకృష్ణ జన్మదినం వేడుకలు మా కాలనీలో పెట్టి చాలా వైభవంగా వాళ్ళు అంతా సమస్త వాళ్ళే మాకు హిందూ మతాన్ని గురించి బోధించడానికి మాకు చాలా ఉపయోగపడే విధంగా మా ప్రజలంతా ఒక దోవలో ఒక బాటలో నడపడానికి ముందుకొచ్చారు సార్. మా ప్రజలు కూడా అట్నే సేమ్ విధంగా మేము ఆ సేవను అందుకోవటానికి అందరము ఏకదాటిగా మేము కూడా సహకరిస్తున్నాము. వాళ్ళకి ఆ మతం వస్తువులకి అందరికీ వందనం. హిందూ త్రైత సిద్ధాంతం వారికి మా కృతజ్ఞతలు. మాకు ఈ సేవా భాగ్యాన్ని కలిగించిన ఆ కృష్ణ భగవానుడికి, వాళ్ళకి, ఆ సేవా సంస్థకి అందరికీ రుణపడి ఉంటామండి. మాకు ఈ భాగ్యాన్ని కలిగించిన వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి పేరున వందనాలు చెప్తున్నామండి. ఈ వార్త ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.